Now let us consider two chiroptical methods. Which helps us to determine the absolute configuration of chiral molecules, namely circular dichroism CD and optical rotatory dispersion ORD. These two methods are based on the behavior of plane polarized light when passed through a solution of an optically active compound. And the results were compared with a similar compound of non-absolute configuration. And during our discussion, when we progress, we will consider a typical example and will try to explain how these two techniques can help us to determine the absolute configuration of that molecule. I mean, whether the chiral center has R configuration or S configuration. It is not only applicable for monochiral centers, even the molecule contains more than one chiral carbon, then also we can use these two optical methods or chiroptical methods to determine their absolute configuration. Now, let us see CD, the definition for circular dichroism. It is the differential absorption of left and right-handed circularly polarized light by a chiral molecule. Now let us see the cartoon which represents the principle of CD. We can consider the plane polarized light as a combination of two circularly polarized light. We know that one is termed as right circularly polarized light and the other is left circularly polarized light. For representation, I used a red color to represent right circularly polarized light and green for left circularly polarized light. So such a beam of light, when passes through a solution containing an optically active sample, see, both things happen there. One, the molecule absorbs light. So the total intensity of the emitted radiation or exit light is reduced. That means some of the photons are absorbed. And out of that, there is a preferential absorption of right-handed polarization. See the red component in the light that represents the right circularly. It's not the color of the radiation. Just for the representation, we use a red color for that right circularly component. Is less compared to the left circularly. So there is a preferential or differential absorption of right-handed circularly polarized light in this particular cartoon representation. So that results in the formation of a CD signal. So CD means differential absorption of left and right-handed circularly polarized light by a chiral molecule.
The second associated phenomena is ORD, optical rotatory dispersion. So optical rotatory dispersion is the rate of change of specific rotation with respect to wavelength. The rate of change of specific rotation with respect to wavelength is known as optical rotatory dispersion. CD and ORD are therefore known as chiroptical techniques because we use these two techniques to determine the absolute configuration of chiral molecules. Now let us consider another phenomena which is known as Cartan effect. See, on the right side, one ORD curve is given, that is optical rotatory dispersion curve. There are two curves. One is this dotted line and the other one is a solid line curve. So the solid line represents a gradual decrease in the specific rotation when there is a decrease in wavelength of the light used to do the experiment. So it's a gradual decrease. So that is known as a plane curve, plane ORD curve. But in the case of optically active compounds, Amy Cotton discovered a phenomena in 1895. That is, there is a characteristic change in absorption band of optically active compounds in the vicinity of absorption maxima, That is, when light passes through a solution containing optically active molecule, as given in this diagram, the absolute magnitude of the optical rotation at first varies rapidly with the wavelength, crosses zero at absorption maximum, and then again varies rapidly with the wavelength but in opposite direction. And this particular phenomena, that is an anomalous variation in the vicinity of this lambda max, observed in the ORD spectrum, is known as Cartan effect. And we have two types of Cartan effect. One is positive Cartan effect, the other is negative Cartan effect. What is positive Cartan effect? The absorption increases, then decreases, crosses zero at absorption maximum, and then increases in the opposite direction. So we have two, is a S-shaped peak. So we have two maxima. One is known as peak, the other is the trough. So if the peak is in the positive quadrant, here it is in the positive quadrant. So to get the peak, first there is an increase in the positive side.
So that is why it is known as a positive cotton effect. So instead, if it is like this, it changes then 2 increases to the negative direction and then decreases 0 and then increases and then decreases. If that is a pattern, the first part of the peak in the negative quadrant and then increases towards the positive quadrant, then such a behavior is known as negative cotton effect. So the positive cotton effect, if the optical rotation first increases as the wavelength decreases, and negative if the rotation first decreases and then increases. For example, protein structures with beta plated structure shows positive cotton effect. So from that we can get an idea about the absolute configuration of such complicated molecule. We will illustrate this with a simple molecule. And the same is observed in the case of CD spectra as well. So CD is a differential absorption of right and left circularly polarized light. And we can represent it by an equation. Delta epsilon is equal to epsilon of L minus epsilon of R. So it's an absorptivity coefficient. So it's a difference, EL minus or epsilon L minus epsilon R. So naturally that right side may have positive value as well as negative value. Okay. So accordingly we will get two CD curves. One with a peak in the positive side, positive quadrant, and the other is reflection in the negative quadrant. That is, when we record ORD curve or the CD curve of an optically active compound, we will see some anomalous behavior near the absorption maximum. And this anomalous behavior of optically active compounds is known as cotton effect. And we have two types of cotton effect, positive cotton effect as well as negative cotton effect. So from the sign of this cotton effect, whether it is positive or negative, we can conclude what is the absolute configuration of that unknown compound. നമുക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള മോളിക്യൂൾ ഇതാണ്, പ്ലസ് 3-മെത്തിൽ സൈക്ലോഹെക്സനോൺ. അപ്പൊ ഈ ഡെക്സ്ട്രോ റൊട്ടേറ്ററി എന്നുള്ളത് നമുക്കൊരു എക്സ്പെരിമെന്റൽ ക്വാണ്ടിറ്റിയാണ്. പൊളാരിമീറ്റർ ഉപയോഗിച്ച് ഈ കോമ്പൗണ്ടിന്റെ ഒപ്റ്റിക്കൽ റൊട്ടേഷൻ അത് ഡെക്സ്ട്രോ ആണോ ലീവോ ആണോ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് കണ്ടെത്താനായിട്ട് സാധിക്കും. നമ്മുടെ ടാസ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും ഇതിന്റെ അബ്സല്യൂട്ട് കോൺഫിഗറേഷൻ. ഈ ഡെക്സ്ട്രോ റൊട്ടേറ്ററി ആയിട്ടുള്ള ഈ മോളിക്യൂളിന്റെ അബ്സല്യൂട്ട് കോൺഫിഗറേഷൻ എന്തായിരിക്കും. ഇവിടെ നമ്മൾ ഒരു അസിമെട്രിക് സെന്റർ ആണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ ആ അസിമെട്രിക് സെന്ററിൽ കൈറൽ കാർബണിലെ കോൺഫിഗറേഷൻ അത് R ഐസോമർ ആണോ S ഐസോമർ ആണോ, ഇതാണ് നമുക്ക് കണ്ടെത്തേണ്ടത്. സാധാരണ ഒരു UV സ്പെക്ട്രം നമ്മൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്യും. അപ്പൊ അതിനൊരു ലാംഡ മാക്സ് വാല്യൂ നമ്മൾ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്ത് വെക്കും. ഇറ്റ് ഇസ് നിയർലി 275 അടുത്തായിട്ടുള്ള ഒരു വാല്യൂ ആണ് കിട്ടുന്നത് നമുക്ക്. ഇനി ഇത് കൂടാതെ നമുക്ക് CD സ്പെക്ട്രം
available ആയിരിക്കും, because we are going to establish the absolute configuration of this particular molecule. So surely we need the chiroptical spectra. Yes. So this is a positive Cotton effect. This molecule exhibits a positive Cotton effect. One more, that is the ORD spectrum. Here also again it exhibits a, okay, you can see a positive Cotton effect. Both CD and ORD, they will show the same behavior. If the CD has a positive Cotton effect, surely the ORD will also exhibit a positive Cotton effect. So these are the information in our hand. We have a molecule and we know that it is a plus 3-methyl cyclohexanone, and we have to elucidate what this molecule, actually the chiral center has R configuration or S configuration, with the help of these chiroptical techniques, and we will do when we proceed through our discussion. So before going to the details of CDORD, that is the chiroptical methods, we should have some basic concepts regarding the behavior of electromagnetic radiation when it interacts with the matter. Electromagnetic waves are periodic changes of electric and magnetic fields in space and time. They propagate at the speed of light. The magnetic field is always perpendicular to the electric field. Both the electric and magnetic fields oscillate in a plane perpendicular to the direction of propagation of the light. If the vector of electric field oscillates in a plane, then the waves are called plane polarized or linearly polarized waves. So some basic concepts. Electromagnetic waves are periodic changes of electric and magnetic fields in space and time. Electromagnetic waves propagate at the speed of light. Their magnetic field is always perpendicular to the electric field. Both their electric and magnetic fields oscillate in a plane perpendicular to the direction of propagation of the light beam. And if the vector of electric field of such an electromagnetic radiation oscillates in a plane, then the waves are called plane polarized or linearly polarized waves. So let us see the plane polarized wave in a vertical plane. And here the amplitude vector is given. It oscillates along a line, and that is why the plane polarized light is also known as linearly polarized light. See the intersecting plane? That vector oscillates through a line. This is another plane polarized light, which is in the horizontal plane. Now let us see its intersection. Here also the vertical, that vector oscillates through the horizontal line. So we can consider the plane polarized light as linearly polarized. And now let us see what will happen when we superpose two plane polarized light, mutually perpendicular plane polarized light. The superposition of two waves with the same amplitude, that's important, same amplitude, wavelength,
are polarized in two perpendicular planes and oscillate in the same phase. These parameters are very important. The superposition of two waves. എങ്ങനെയുള്ള two waves ആണ്? Having same amplitude, wavelength, and they oscillate in the same phase. Okay. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ രണ്ട് ഡിഫറെന്റ് പ്ലെയിൻ പോളറൈസ്ഡ് അല്ലെങ്കിൽ ലീനിയർലി പോളറൈസ്ഡ് ലൈറ്റിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഒന്നിന് റെഡ് കളറിലുള്ള ദാറ്റ് ഇസ് ദി ഹൊറിസോണ്ടൽ അതിനെ നമ്മൾ കാണിക്കുന്നത് റെഡ് കളറിലാണ് കാണിക്കുന്നത്. ആൻഡ് വെർട്ടിക്കലി പോളറൈസ്ഡ് നമ്മൾ ഗ്രീൻ കളറിൽ കാണിക്കും. ഓക്കെ, മ്യൂച്വലി പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ട്. അപ്പൊ ഈ രണ്ട് പ്ലെയിനുകളിലല്ലേ ഒരു 45 ഡിഗ്രിയിൽ ബൈസെക്ട് ചെയ്ത് പോകുന്ന പോലെയാണ് അതിന്റെ റിസൾട്ടന്റ് വേവ്, ഈ സൂപ്പർ പൊസിഷന് ശേഷമുള്ള റിസൾട്ടന്റ് വേവ് മൂവ് ചെയ്യുന്നത്. ആൻഡ് ദിസ് ബ്ലൂ ഷെയ്ഡ് വേവ്സ്. ഇപ്പൊ രണ്ട് പ്ലെയിൻ പോളറൈസ്ഡ് ലൈറ്റ് ആണ്. ഒരു പ്രത്യേകത സെയിം ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ആണ്, സെയിം വേവ് ലെങ്ത് ആണ്, ദി ഓസിലേറ്റ് ഇൻ ഫേസ്, സെയിം ഫേസിലാണ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ the result of superposition is another plane polarized light. Another plane polarized light, and the plane of polarization forms 45 degree angle with the polarization planes of the component waves. So if you see the cross section, okay, the resultant, that blue colored vector, oscillates along a line. That means it again forms a plane polarized light or linearly polarized light. So when two plane polarized waves in two perpendicular planes meet out of phase, നേരത്തെ നമ്മൾ കണ്ടത് ഇൻ ഫേസ് ആയിരുന്നു, ഇവിടെ ഔട്ട് ഓഫ് ഫേസിലാണെങ്കിൽ then the resulting waves from superposition of two waves will no longer be plane polarized. നമുക്ക് നോക്കാം എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത്. ഇതിന്റെ ക്രോസ് സെക്ഷനും കൂടി എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി ക്ലിയർ ആവും. നോക്കുക, ഇതിൽ കമ്പോണന്റ് വെക്ടേഴ്സ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് റെഡും ഗ്രീനുമാണ്, ബ്ലൂ ആണ് അതിന്റെ റിസൾട്ടന്റ് വെക്ടർ. അപ്പൊ ഇതില് റെഡ് കമ്പോണന്റ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഗ്രീൻ ഡിക്രീസ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ റെഡ് ഡിക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഗ്രീൻ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നു. നമ്മൾ അതിനാണ് ഔട്ട് ഓഫ് ഫേസ് എന്ന് പറയുന്നത്. രണ്ടും ഒരുപോലെയല്ല, ഇതിന്റെ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് വെക്ടർ മാറുന്നത് ഒരുപോലെയല്ല. അതാണ് സിറ്റുവേഷൻ എങ്കിൽ നോക്കുക, നമ്മുടെ റിസൾട്ടന്റ് വെക്ടർ ഇപ്പൊ ഒരു ലൈനിലല്ല മൂവ് ചെയ്യുന്നത്, ഒരു ലൈനിലല്ല, പിന്നെയോ അതിന്റെ ലോക്കസ് പോയിന്റ്സുകൾ നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കൊരു സർക്കിൾ ആണ് കിട്ടുന്നത്. So the superposition of two waves of same amplitude and wavelength are polarized in two perpendicular planes with a phase difference of 90 degree between them. That is, when one wave is at its peak, then the other will be just crosses zero line. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന എന്താണ്? സർക്കുലർലി പോളറൈസ്ഡ് വേവ്സ്. നേരത്തെ സ്ലൈഡും കൂടെ കൂട്ടി വായിക്കുക. നേരത്തെ നമ്മൾ കണ്ടത് superposition of two waves of same amplitude, wavelength and oscillate in phase. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ resultant wave linearly polarized
ലൈറ്റ് ആയിരുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ പ്ലെയിൻ പോളറൈസ്ഡ് ലൈറ്റ് ആയിരുന്നു. ഇനി ഇവിടെ സെയിം ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡും സെയിം വേവ് ലെങ്ത് ഉള്ള രണ്ട് പ്ലെയിൻ പോളറൈസ്ഡ് കമ്പോണൻസുകൾ ഇൻ ടു മ്യൂച്വലി പെർപെൻഡിക്കുലർ പ്ലെയിൻസിൽ ഓസിലേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. ബട്ട് ദേ ആർ ഇൻ ഔട്ട് ഓഫ് ഫേസ്. ഫേസ് ഡിഫറൻസ് 90 ഡിഗ്രി ആണ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ the resultant wave is not linearly polarized. It is circularly polarized waves. Circularly polarized waves. The phase difference നമ്മൾ രണ്ട് സർക്കുലർലി പോളറൈസ്ഡ് ലൈറ്റിന്റെ പോസിബിലിറ്റി കാണിച്ചിരിക്കുന്നതാണ്. See, the phase difference plus 90 ഡിഗ്രി ആണെങ്കിൽ, ഫേസ് ഡിഫറൻസ് പ്ലസ് 90 ഡിഗ്രി ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഇതാ ഇങ്ങനെ ക്ലോക്ക് വൈസ് ആയിട്ടാണ് അതിന്റെ ലോക്കസ് പോയിന്റ് മൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. റിസൾട്ടന്റ് വേവിന്റെ നമുക്കിതിനെ റൈറ്റ് സർക്കുലർലി പോളറൈസ്ഡ് ലൈറ്റ് എന്ന് വിളിക്കാം. അതല്ല, ഫേസ് ഡിഫറൻസ് -90 ഡിഗ്രി ആണെങ്കിൽ നോക്കുക, ലോക്കസ് പോയിന്റ്സുകൾ മൂവ് ചെയ്യുന്നത് ആന്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷനിലാണ്. നമുക്കിതിനെ ലെഫ്റ്റ് സർക്കുലർലി പോളറൈസ്ഡ് ലൈറ്റ് എന്ന് വിളിക്കാം. റൈറ്റ് സർക്കുലർലി പോളറൈസ്ഡ് ലൈറ്റും ലെഫ്റ്റ് സർക്കുലർലി പോളറൈസ്ഡ് ലൈറ്റ്. So as we have seen in the previous slides, two plane polarized waves can meet. Of course, two circularly polarized waves can meet as well. In that case, the fields are added according to the rules of vector radiation, just as with plane polarized light. നമ്മൾ രണ്ട് സർക്കുലർലി പോളറൈസ്ഡ് ലൈറ്റുകളുടെ സൂപ്പർപോസിഷൻ എടുക്കുന്നു. The superposition of left and right circularly polarized light with equal amplitude and wavelength. Okay. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിന്റെ സൂപ്പർപോസിഷൻ, ക്രോസ് സെക്ഷൻ നോക്കൂ. അതിന്റെ സൂപ്പർപോസിഷൻ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അതിന്റെ റിസൾട്ടന്റ് വെക്ടർ ഒരു ലൈനിലാണ് ഓസിലേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇവിടെ എത്തുമ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം എന്താണ്? The plane polarized light has two components, left and right circularly polarized light, whose amplitudes are identical. Okay. ഒരു പ്ലെയിൻ പോളറൈസ്ഡ് ലൈറ്റിന് രണ്ട് കമ്പോണൻസുകളുണ്ട്, റൈറ്റ് സർക്കുലർലിയും അതുപോലെ തന്നെ ലെഫ്റ്റ് സർക്കുലർലി. When light enters into a solution, or when light interacts with matter, certainly some of its properties may change. Intensity or amplitude. Chiral ആണെങ്കിൽ polarization, velocity, in some cases wavelength, etc. may change. When light interacts with matter, some of its properties like intensity or amplitude, polarization, velocity, wavelength, etc. may vary, may change.
And for our present discussion, we have to focus on two phenomena. That is change in absorption and change in velocity. So absorption that is decrease in intensity of light സബ്സ്റ്റൻസ് ലൈറ്റ് അബ്സോർബ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്റൻസിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡിൽ ഡിക്രീസ് സംഭവിക്കുന്നു. നമ്മൾ ആദ്യത്തെ സ്ലൈഡിൽ നിങ്ങൾ ഓർക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും, ആ CD-യുടെ ഒരു കാർട്ടൂൺ നമ്മൾ കാണിച്ചതിൽ ആ മെറ്റീരിയൽ ലൈറ്റ് അബ്സോർബ് ചെയ്തു. ഡിഫറൻഷ്യൽ അബ്സോർപ്ഷൻ ആണ്. എനിവേ ലൈറ്റ് അബ്സോർബ് ചെയ്തു. ലൈറ്റ് അബ്സോർബ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന്റെ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് കുറഞ്ഞു പോകും. നമ്മൾ അവിടെ പറഞ്ഞായിരുന്നു അത്. രണ്ടാമത്തെ ഒരു സാധാരണഗതിയിൽ നമ്മൾ എക്സ്പെരിമെന്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ലൈറ്റ് സോഴ്സിൽ നിന്നും ലൈറ്റ് പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ചെയ്ത് നമ്മുടെ സാമ്പിളിലേക്ക് ഹിറ്റ് ചെയ്യുന്നു. സോ ലൈറ്റ് വരുന്നത് ഒരു റയറർ മീഡിയത്തിലൂടെയാണ് ആദ്യം വരുന്നത്. ദെൻ ഇന്ററാക്ഷൻ നടക്കുന്നത് ഒരു ഡെൻസർ മീഡിയത്തിലോട്ടാണ്. സ്വാഭാവികമായിട്ടും റയറർ മീഡിയത്തിൽ നിന്നും ലൈറ്റ് ഡെൻസർ മീഡിയത്തിലേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് there is a decrease in velocity of light and we call it as due to refraction index of the medium. അപ്പോൾ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന മെറ്റീരിയൽ അതിനകത്ത് ഒരുപക്ഷെ അത് ഡെൻസർ മീഡിയം ആണെങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അതിന്റെ വെലോസിറ്റിയിൽ മാറ്റം വരും. റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സിൽ ഡിഫറൻസ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് നമുക്കറിയാം സ്നെൽസ് ലോ, അതിന്റെ വെലോസിറ്റിയിൽ മാറ്റം വരും. മറ്റൊന്ന്, ആ മെറ്റീരിയല് ലൈറ്റ് അബ്സോർബ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡിലും മാറ്റം വരും. നമ്മൾ പ്ലെയിൻ പോളറൈസ്ഡ് ലൈറ്റ് ഉപയോഗിച്ച് ഈ എക്സ്പെരിമെന്റ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ, അതായത് നമുക്ക് കൈറൽ മോളിക്യൂൾസുകളുടെ കാര്യത്തിൽ കടക്കുമ്പോൾ, ഈ അബ്സോർപ്ഷനും അതുപോലെ തന്നെ ഡിക്രീസ് ഇൻ വെലോസിറ്റിയും എങ്ങനെയാണ് ഈ ലൈറ്റ് പാറ്റേൺ അഫക്ട് ചെയ്യുന്നതെന്നുള്ളത് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം. നമുക്കിതിൽ ആദ്യത്തെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്, നമ്മളൊരു പ്ലെയിൻ പോളറൈസ്ഡ് ലൈറ്റ് എടുത്തിരിക്കുന്നു. ഓക്കെ, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ വെർട്ടിക്കൽ പ്ലെയിനിൽ പോളറൈസ് ചെയ്യുന്ന ഓസിലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ലൈറ്റ്. ഇതിന്റെ രണ്ട്, അതായത് നമുക്ക് അതിന്റെ ഇൻസിഡന്റ് ലൈറ്റിന്റെയും അതുപോലെ തന്നെ എക്സിറ്റ് ലൈറ്റിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ എമർജിങ് ലൈറ്റിന്റെയും ക്രോസ് സെക്ഷൻസുകളാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. രണ്ട് സ്ഥലത്തും അത് ഒരു ലൈനിലാണ് അതിന്റെ വെക്ടേഴ്സ് ഓസിലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. സോ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അതിന്റെ പോളറൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന പ്രോപ്പർട്ടിക്ക് മാറ്റമൊന്നും സംഭവിച്ചിട്ടില്ല. പക്ഷെ അത് അബ്സോർബിങ് മീഡിയം ആയതുകൊണ്ട് അതിന്റെ ഇന്റൻസിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ഒന്ന് കുറഞ്ഞു. ഇതാണ് ആദ്യത്തെ കേസ്. ഇതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ സർക്കുലർലി പോളറൈസ്ഡ് ലൈറ്റ് ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിൽ അവിടെ ഇത് തന്നെ, നമുക്ക് ഇന്റൻസിറ്റി ഒന്ന് കുറയുന്നു. ഇനി നമ്മൾ മൂന്നാമത്തെ കേസ് എടുക്കുകയാണ്. അതൊരു നോൺ അബ്സോർബിങ് മീഡിയത്തിലൂടെയാണ് നമ്മൾ കടത്തിവിടുന്നത്. ലൈറ്റ് അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നില്ല, പക്ഷേ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് കൂടുതലാണ്, ഡെൻസർ മീഡിയമാണ്. അപ്പൊ റിഫ്രാക്റ്റിംഗ് മീഡിയത്തിലൂടെയാണ് കടത്തിവിടുന്നത്. നമുക്ക് രണ്ട് തരത്തിൽ നമുക്ക് അബ്സോർബിങ് മീഡിയം എന്നും പറയാം, അതുപോലെ തന്നെ റിഫ്രാക്റ്റിംഗ് മീഡിയം എന്നും പറയാം. റിഫ്രാക്റ്റിംഗ് മീഡിയത്തിലൂടെയാണ് കടത്തിവിടുന്നതെങ്കിൽ അബ്സോർബ് ചെയ്യാത്തതുകൊണ്ട് അതിന്റെ ഇന്റൻസിറ്റിയിൽ വേരിയേഷൻ വരുന്നില്ല, പക്ഷെ ഒരു ഫേസ് ഡിഫറൻസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു.
ഇത് തന്നെയാണ് സർക്കുലർലി പോളറൈസ്ഡ് ലൈറ്റ് ഒരു നോൺ അബ്സോർബിംഗ് റിഫ്രാക്റ്റീവ് മീഡിയത്തിലൂടെ കടന്നു പോയാലും സംഭവിക്കുന്നത്. സർക്കുലർലി പോളറൈസ്ഡ് ലൈറ്റ് നോൺ അബ്സോർബിംഗ് റിഫ്രാക്റ്റീവ് മീഡിയത്തിലൂടെ കടന്നു പോയി. നോക്കാം, ഇതിനകത്തൊരു ഒരു ലാഗിങ് വരുന്നുണ്ട്, ഒരു ലാഗിങ്. അതാണ് ഫേസ് ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മുടെ ഫിനോമിന CD, ഡിഫറൻഷ്യൽ അബ്സോർപ്ഷൻ ഓഫ് ലെഫ്റ്റ് ആൻഡ് റൈറ്റ് ഹാൻഡഡ് സർക്കുലർലി പോളറൈസ്ഡ് ലൈറ്റ് ബൈ എ കൈറൽ മോളിക്യൂൾ. ഒരു പ്ലെയിൻ പോളറൈസ്ഡ് ലൈറ്റ്, പ്ലെയിൻ പോളറൈസ്ഡ് ലൈറ്റിൽ എന്തുണ്ട്? രണ്ട് സർക്കുലർലി പോളറൈസ്ഡ് കമ്പോണൻസുകളുണ്ട്. റൈറ്റ് സർക്കുലർലി ഉണ്ട്, ലെഫ്റ്റ് സർക്കുലർലി ഉണ്ട്. അതിന്റെ വെക്ടർ സമ്മാണ് നമ്മൾ, റിസൾട്ടന്റ് വെക്ടർ ആണ് ഈ ലൈനിൽ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഇതാണ് ഇൻസിഡന്റ് റേഡിയേഷന്റെ ക്രോസ് സെക്ഷൻ. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു റേഡിയേഷൻ സർക്കുലർ ഡൈക്രോയിസം എക്സിബിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സൊല്യൂഷനിലൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എമർജിംഗ് റേഡിയേഷന്റെ, എക്സിറ്റ് റേഡിയേഷന്റെ ബിഹേവിയർ ആണ് റൈറ്റ് സൈഡിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. നോക്ക്, ഇതിനകത്ത് ഈ ഗ്രീൻ കമ്പോണന്റ് ആണ് കൂടുതലായിട്ട് അബ്സോർബ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ അത് ഡിഫറൻഷ്യൽ അബ്സോർപ്ഷൻ ആണ്. ഗ്രീനും റെഡും ഒരുപോലെയല്ല അബ്സോർബ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഗ്രീൻ കുറച്ച് കൂടുതൽ അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നു, റെഡ് അത്ര തന്നെ അബ്സോർബ് ചെയ്തിട്ടില്ല. ഇന്റൻസിറ്റി വേരിയേഷൻ രണ്ട് സ്ഥലത്തും സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഡിഫറൻഷ്യൽ അബ്സോർപ്ഷൻ ആണ് നടക്കുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ ലോ ഓഫ് പാരലോഗ്രാം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഇതിന്റെ വെക്ടർ സമ്മ് കാണുന്ന സമയത്ത് തീർച്ചയായിട്ടും അതൊരു ലൈനിലല്ല റിസൾട്ടന്റ് വെക്ടർ മൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇതിന് പകരം അതിന്റെ ലോക്കസ് പോയിന്റുകൾ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഒരു എലിപ്റ്റിക്കൽ പാത്താണ്, ഒരു എലിപ്റ്റിക്കൽ പാത്താണ്. So a plane polarized light traverses a medium that does not absorb the left circularly polarized light component of the wave at all. But highly absorbs the right circularly polarized component. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ the superposition of these two components is no longer a linearly polarized wave. Instead, it forms an elliptically polarized light. So the CD phenomena, circular dichroism എന്ന് പറയുന്ന phenomena, makes plane polarized light an elliptically polarized one. താഴെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഡൈക്രോയിസം എന്നുള്ളതിന്റെ ഒരു ലിറ്ററൽ മീനിങ് ആണ്. ഇറ്റ് മീൻസ് മെറ്റീരിയൽ അബ്സോർബ്സ് ടു ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ലൈറ്റ് ഡിഫറെന്റ്ലി. ഇവിടെ ടു ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ലൈറ്റ് എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളത് റൈറ്റ് സർക്കുലർലിയും അതുപോലെ തന്നെ ലെഫ്റ്റ് സർക്കുലർലിയും അത് ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ട് അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നു. അങ്ങനെ അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഒരു റിസൾട്ടന്റ് ആണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്. നമ്മൾ സർക്കുലർലി പോളറൈസ്ഡ് ലൈറ്റ്, അതായത് ലെഫ്റ്റ് സർക്കുലർലിയും റൈറ്റ് സർക്കുലർ, അപ്പൊ അതിന്റെ സൂപ്പർ പൊസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന എന്താണ്? ലീനിയർലി പോളറൈസ്ഡ് ഓർ പ്ലെയിൻ പോളറൈസ്ഡ് ലൈറ്റ്. ഇപ്പൊ പ്ലെയിൻ പോളറൈസ്ഡ് ലൈറ്റ് ഓർ ലീനിയർലി പോളറൈസ്ഡ് ലൈറ്റ്
ഈ സർക്കുലർ ഡൈക്രോയിസം എക്സിബിറ്റ് ചെയ്യുന്ന മെറ്റീരിയലിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ ആ ലൈറ്റിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടി എന്തായിട്ട് മാറുന്നു? എലിപ്റ്റിക്കലി പോളറൈസ്ഡ് ലൈറ്റ് ആയിട്ട് മാറും. പിന്നെ നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് മറ്റൊരു ഫിനോമിനയാണ്. ദാറ്റ് ഈസ് സർക്കുലർ ബൈറെഫ്രിജൻസ്. ബൈറെഫ്രിജൻസ് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് രണ്ട് റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ്. For certain materials, the refractive index will be different for left and right circularly polarized light. And this phenomenon is known as circular birefringence. ചില ലിക്വിഡ് ക്രിസ്റ്റൽസുകൾ, അതുപോലെ തന്നെ ഒപ്റ്റിക്കലി ആക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള കോമ്പൗണ്ട്സുകൾ, ഇതൊക്കെ അതിന്റെ ലെഫ്റ്റ് സർക്കുലർലി ലൈറ്റിന് തരുന്ന റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് വാല്യൂ ആയിരിക്കില്ല റൈറ്റ് സർക്കുലർലി ലൈറ്റിന് തരുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ബൈറെഫ്രിജൻസ് എക്സിബിറ്റ് ചെയ്യുന്ന സർക്കുലർ ബൈറെഫ്രിജൻസ് രണ്ട് ടേംസുകൾ വരുന്നു. ഒന്ന് ബൈറെഫ്രിജൻസ്, അത് സാധാരണ നമ്മൾ ഫിസിക്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ടേമാണ്. രണ്ട് ഡിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സസ്. സർക്കുലർ ബൈറെഫ്രിജൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിനെ കൈറോപ്റ്റിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടിയുമായിട്ട്, നമ്മുടെ ഈ CDORDയുമായിട്ടാണ് കണക്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, സോ if linearly polarized light traverses a medium that shows circular birefringence, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ the two circularly polarized components gets retarded in the medium to different extent. നമ്മൾ തൊട്ട് മുൻപത്തെ സ്ലൈഡിൽ കണ്ടത് ലെഫ്റ്റ് സർക്കുലർലി കമ്പോണന്റും റൈറ്റ് സർക്കുലർലി കമ്പോണന്റും ഡിഫറന്റ് ആയിട്ടാണ് അബ്സോർബ് ചെയ്യപ്പെടുന്നതെങ്കിൽ, അബ്സോർപ്ഷൻ ഡിഫറന്റ് ആയിട്ടാണ് അത് അബ്സോർബ് ചെയ്യപ്പെടുന്നതെങ്കിൽ, പ്ലെയിൻ പോളറൈസ്ഡ് ലൈറ്റ് അത്തരത്തിലുള്ള മെറ്റീരിയലിലൂടെ പാസ് ചെയ്ത് പോകുമ്പോൾ അത് എലിപ്റ്റിക്കലി പോളറൈസ്ഡ് ലൈറ്റ് ആയിട്ട് മാറും. ഇവിടെ നമ്മൾ പറയുന്നത് സർക്കുലർ ബൈറെഫ്രിജൻസ് എക്സിബിറ്റ് ചെയ്യുന്ന മെറ്റീരിയൽസിലൂടെയാണ്, സൊല്യൂഷനിലൂടെയാണ് സർക്കുലർലി ലീനിയർലി പോളറൈസ്ഡ് ലൈറ്റ് കടന്നു പോകുന്നതെങ്കിൽ that medium will retard the two circularly polarized components, that is right circularly and left circularly, to different extent. അതാണ് സിറ്റുവേഷൻ എങ്കിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന എക്സിറ്റ് റേഡിയേഷന്റെ അല്ലെങ്കിൽ എമർജിങ് റേഡിയേഷന്റെ ക്രോസ് സെക്ഷൻ ആണ് ഈ റൈറ്റ് സൈഡിൽ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത്. നോക്കൂ, ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലെ പിക്ചർ നോക്കൂ. ഈ റെഡും ഗ്രീനും ഒരേപോലെയാണ് മൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്, ഒരേപോലെ. ഹൊറിസോണ്ടൽ ലൈൻ ക്രോസ് ചെയ്യുന്ന രണ്ടും ഒരുമിച്ചാണ്. ഓക്കെ, പക്ഷെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ നോക്കൂ, ഹൊറിസോണ്ടൽ ലൈൻ ക്രോസ് ചെയ്യുന്ന രണ്ടും ഒരുമിച്ചല്ല. ദർ ഇസ് എ ഡിഫറൻസ്. അതാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്, ഇത് രണ്ടിലും ലെഫ്റ്റ് സർക്കുലറിയും റൈറ്റ് സർക്കുലറിയും റിട്ടാർഡ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ഒരേ രീതിയിലല്ല. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ റിസൾട്ടന്റ് വെക്ടർ ഓസിലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ലൈനിലാണ്. ഓക്കെ, പക്ഷേ ഇൻസിഡന്റ് റേഡിയേഷന്റെ റിസൾട്ടന്റ് വെക്ടർ ഓസിലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ലൈനും അല്ലെങ്കിൽ ആ
പ്ലെയിനും മെർജിങ് റേഡിയേഷന്റെ പ്ലെയിനും അല്ലെങ്കിൽ ആ ലൈനും തമ്മിൽ ഒരു ആംഗിൾ ഉണ്ട്. ഇപ്പൊ കൃത്യമായിട്ട് ഇതിനകത്ത് കാണിച്ചിരിക്കുന്ന രീതിയിലാണെങ്കിൽ 45 ഡിഗ്രീസ്. രണ്ട് സ്ഥലത്ത് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് സർക്കുലർലി പോളറൈസ്ഡ്, ലീനിയർലി പോളറൈസ്ഡ് ആണ്. ലീനിയർലി പോളറൈസ്ഡ് ലൈറ്റ് ആണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചത്, ഇൻസിഡന്റ് റേഡിയേഷൻ ഉപയോഗിച്ചത്. എക്സിറ്റ് റേഡിയേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ എമർജിങ് റേഡിയേഷനും ലീനിയർലി പോളറൈസ്ഡ് തന്നെയാണ്. ബട്ട് there is a change in the plane of polarization. So a plane polarized light, when traverses through a medium that slows down left circularly polarized light differentially or preferentially, results in plane polarized light with a change in the angle of plane of polarization. അത് ക്ലിയർ ആവാൻ വേണ്ടി ഒരു സ്റ്റാറ്റിക് ആയിട്ടുള്ളൊരു ചിത്രം കൂടെ കൊടുത്തതാണ് ഇതിനകത്ത്. ഒരേ സിമെട്രിക്കൽ പോയിന്റിലാണ് റെഡും ഗ്രീനും നിൽക്കുന്നത്. പക്ഷെ ഇവിടെ അങ്ങനെയല്ല. ഓക്കെ, റിട്ടാർഡ് ചെയ്യപ്പെട്ട് കഴിയുമ്പോൾ റെഡും ഗ്രീനും ഒരേ ഐഡന്റിക്കൽ പോയിന്റുകളിലല്ല നിൽക്കുന്നതെന്ന് അർത്ഥം. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ പ്ലെയിൻ, റിസൾട്ടന്റ് പ്ലെയിൻ ടിൽറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത്. ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് ദ റീസൺ വൈ we observe optical rotation in the case of optically active molecule. So we can say that optically active molecules, they exhibit this particular phenomena, circular birefringence. Circular birefringence. എന്താണ് അതിന്റെ അർത്ഥം? Such molecules will retard circularly polarized light in different extent. റൈറ്റ് സർക്കുലർലിനെ റിട്ടാർഡ് ചെയ്യാം, ലെഫ്റ്റിനെ റിട്ടാർഡ് ചെയ്യുന്നില്ല. അല്ലെങ്കിൽ ലെഫ്റ്റിനെ റിട്ടാർഡ് ചെയ്യുന്നു, റൈറ്റിനെ റിട്ടാർഡ് ചെയ്യുന്നില്ല. അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടിനെ റിട്ടാർഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, പക്ഷെ ഡിഫറെന്റ് പെർസെൻറ്റേജിലാണ്. സോ ദാറ്റ് റിസൾട്ട്സ് ഇൻ ദി ടിൽറ്റിംഗ് ഓഫ് plane polarized light, or that's what we call it as optical rotation. So the exiting wave continues to be a plane polarized wave, but its plane of polarization is no longer vertical. The polarization plane has rotated. So before the medium, the field vectors of the components coincide when they point vertically up or down. But after the light exits the medium, the situation changes. When the red component points vertically up, the green makes an angle with the vertical direction. Their vectorial sum slants an angle from the vertical direction. The superposition of the two circularly polarized components is a plane polarized wave with a plane of polarization that is rotated by an angle with respect to the original polarization plane. So the circular birefringence rotates the plane of polarization of plane polarized light. Materials that rotate the polarization plane of the light traversing them, that is the optical rotation, or make plane polarized light elliptically polar, are called optically active materials. The word birefringence means double refraction. Birefringence, double refraction. If you add an adjective, if you add an adjective circular does not precede it, then it refers to those materials whose refraction index depends on the direction of the light. Crystals showing birefringence have a number of interesting properties. നമുക്കറിയാം, ലിക്വിഡ് ക്രിസ്റ്റൽസുകളൊക്കെ വരുന്ന ഒരു പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് birefringence. So in ORD,
നമ്മൾ എക്സ്പെരിമെന്റുകളിലോട്ട് പോവാം. The angle of rotation of a plane of linearly polarized light is actually a function of the difference in the indices of refraction for left and right circularly polarized light, where phi is the angle per unit length. Lambda wavelength, NL and NR are the refractive indices for left and right circularly polarized light, and the unit of phi is radians per. നമുക്ക് യു വി വിസിബിൾ സ്പെക്ട്രയും അതുപോലെ തന്നെ CD ORDയും തമ്മിലുള്ള ഒരു കമ്പാരിസൺ ആണ്. നമ്മളൊരു കൈറാൽ മോളിക്യൂളിന് എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് നേരത്തെ കാണിച്ചിരുന്നു, ഒരു സൈക്ലോഹെക്സനോൺ ഡെറിവേറ്റീവ്. അവിടെ നമ്മൾ 3 സ്പെക്ട്രം കാണിച്ചു, UV സ്പെക്ട്രം കാണിച്ചു, CD സ്പെക്ട്രം കാണിച്ചു, ORD സ്പെക്ട്രം കാണിച്ചു. ഇതെല്ലാം അബ്സോർപ്ഷൻ സ്പെക്ട്രം തന്നെയാണ്. നമ്മൾ എന്തിനാണ് ഇത് 3 ഉപയോഗിക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ 3 തമ്മിലുള്ള ഒരു കമ്പാരിസൺ എന്താണ്? UV visible and CD detect and record absorption only for the discrete wavelengths corresponding to the quantized energies of an absorbing chromophore. രണ്ട് സ്ഥലത്ത് നമുക്ക് അബ്സോർപ്ഷൻ മാക്സിമം ആണ് നമ്മൾ അവിടെ പ്രധാനമായിട്ടും റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നത്. ക്വാണ്ടൈസ്ഡ് ലെവൽസുകൾക്ക് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട്. ഇനി CD വരുന്ന സമയത്ത് CD observed in the vicinity of an absorption band of an electronic transition. ഓർക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും, നമ്മൾ ഒരു പീക്ക് പോലെ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നു, ഐദർ പോസിറ്റീവ് ക്വാഡ്രന്റിൽ ഓർ നെഗറ്റീവ് ക്വാഡ്രന്റിൽ. UV പോലെ നമുക്ക് ഒരു വേവ് ലെങ്ത് നിന്ന്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇൻസ്ട്രുമെന്റിന്റെ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് വേവ് ലെങ്ത്തിൽ നിന്നും അങ്ങ് അറ്റം വരെ, വിസിബിളിന്റെ അറ്റം വരെ നമ്മൾ കാണിക്കുന്നില്ല. UVയിൽ അങ്ങനെ കാണിക്കും, പക്ഷെ CDയിൽ നമുക്ക് ലാംഡ മാക്സിന്റെ പരിസരങ്ങളിൽ മാത്രമായിട്ടാണ് ആ പീക്ക് കാണിക്കുന്നത്. എന്നാൽ ORDയിലോട്ട് വരുന്ന സമയത്ത് it detected over all wavelength because it is based on the unequal refraction of light and on the difference in refractive indices for left and right circularly polarized light. CD absorption maximum അവിടെ മാത്രമാണ് റെക്കോർഡ് ചെയ്യപ്പെടുന്നതെങ്കിൽ ORDയിൽ നമുക്ക് ആ പോയിന്റ് ഓഫ് ഇൻഫ്ലക്ഷൻ തരുന്നതാണ് ലാംഡ മാക്സ്. അതിനപ്പുറവും ഇപ്പുറവുമായിട്ടാണ് നമുക്ക് പോസിറ്റീവ് പീക്കും നെഗറ്റീവ് പീക്കും കിട്ടുന്നത്. പക്ഷെ പിന്നെയും ആ സ്പെക്ട്രം പിന്നെയും എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് പോകുന്നുണ്ട്. And CD has a shape and appearance similar to UV visible, except CD curves are different spectra. They may be positive or negative inside. UV എപ്പോഴും നമുക്ക് പോസിറ്റീവ് സൈഡിലോട്ടാണ്, നമ്മൾ പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് അവിടെ മാർക്ക് ചെയ്യാറില്ല, ഇന്റൻസിറ്റി ഫാക്ടർ മുകളിലേക്ക് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ നമുക്ക് അപ്വേർഡ് പീക്കുകൾ മാത്രമാണ് അവിടെ കിട്ടുന്നത്. പക്ഷെ CD ആവുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇക്വേഷൻ കണ്ടാണ്, ഡെൽറ്റ എപ്സിലോൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എപ്സിലോൺ L മൈനസ് എപ്സിലോൺ R. അപ്പൊ അത് പോസിറ്റീവ് ആവാം, നെഗറ്റീവ് ആവാം. സോ വിൽ ഗെറ്റ് ഐദർ പോസിറ്റീവ് CD ഓർ നെഗറ്റീവ് CD സ്പെക്ട്ര. Both CD and ORD are linked to chiral substances. Chiral substanceകളുടെ കാര്യത്തിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഈ CD ORD എന്ന് പറയുന്നതിന് സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഉള്ളൂ. And the CD and ORD are not observed for achiral substances or racemic mixtures. Racemic mixturesന്റെ കാര്യത്തിൽ മ്യൂച്വൽ ഇന്റേണൽ കോമ്പൻസേഷൻ, എക്സ്റ്റേണൽ കോമ്പൻസേഷൻ നടന്നു പോകുന്നു. മിസോ കോമ്പൗണ്ട്സുകളുടെ കാര്യത്തിലാണെങ്കിൽ ഇന്റേണൽ കോമ്പൻസേഷൻ നടന്നു പോകുന്നു. ഇത് രണ്ടും അഖൈറൽ ആസ് എ ടോട്ടൽ. മിസോ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അഖൈറൽ സെന്റേഴ്സുകളുണ്ട്, ബട്ട് ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് ഐദർ ഡെക്സ്ട്രോ റൊട്ടേറ്ററി ഓർ നോട്ട് ലിവർ റൊട്ടേറ്ററി. ഇത് തന്നെയാണ് റെസിമിക് മിക്സറിന്റെ കാര്യത്തിൽ വരുമ്പോൾ. അപ്പൊ നമുക്ക് ആ സൊല്യൂഷന്റെ പ്രോപ്പർട്ടി മെഷർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത്, നോട്ട് എൻ ഇൻഡിവിജ്വൽ മോളിക്യൂൾ, സൊല്യൂഷന്റെ പ്രോപ്പർട്ടി മെഷർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇറ്റ് മേ കണ്ടെയ്ൻ ഈക്വൽ നമ്പർ ഓഫ് ഡെക്സ്ട്രോ ആൻഡ് ഈക്വൽ നമ്പർ ഓഫ് ലിവോ മോളിക്യൂൾസ്. സോ സൊല്യൂഷന്റെ പ്രോപ്പർട്ടി ആയിട്ട് നമ്മൾ CD ORD റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള അക്കൈറൽ സിസ്റ്റത്തിൽ നമുക്ക് CD ORD that anomalous behavior will not observe. ഈ അനോമലസ് ബിഹേവിയർ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ അതിന്റെ absolute റൊട്ടേഷനിലോട്ട് പോകും. So each CD curve for each electronic transition represents a positive or negative Cotton effect. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞത്.
The S-shaped ORD curve is also known as cotton effect. ഇവിടെ നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് രണ്ടും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. സോളിഡ് ലൈൻ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് CD കർവ് ആണ്. ഡോട്ടഡ് ലൈൻ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ORD കർവ് ആണ്. ORD കർവ് നമുക്ക് ഒരു അതിനകത്തൊരു പോയിന്റ് ഓഫ് ഇൻഫ്ലക്ഷൻ കാണിക്കുന്നുണ്ട്. CD-യിലാണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഒരു പീക്ക്, ഒരു സിംഗിൾ പീക്ക് നമുക്ക് കാണാം. ഇത് രണ്ടും കറസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്നത്, ഈ പോയിന്റ് ഓഫ് ഇൻഫ്ലക്ഷനും അതുപോലെ തന്നെ ഈ പീക്കും കറസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്നത് ലാംഡ മാക്സിന് തുല്യമായിട്ടുള്ള വേവ് ലെങ്ത് ആണ്. ഓക്കെ, CD കർവ് നിങ്ങൾ നോക്കിക്കോളൂ. CD കർവ് ലാംഡ മാക്സിന് അപ്പുറം അപ്പുറമുള്ള പിന്നെ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല. പക്ഷെ ORD കർവ് നമുക്ക് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകാം. പോയിന്റ് ഓഫ് ഇൻഫ്ലക്ഷന്റെ റൈറ്റിലോട്ടും ലെഫ്റ്റിലോട്ടും നമുക്ക് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകാം. അപ്പൊ എന്താണ് കോട്ടൺ എഫക്ട് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, വാട്ട് ഈസ് കോട്ടൺ എഫക്ട്? It is the anomalous behavior of optically active compounds. രണ്ട് ഒപ്റ്റിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നു. ഒപ്റ്റിക്കൽ റൊട്ടേറ്ററി ഡിസ്പോസിനും അതുപോലെ തന്നെ സർക്കുലർ ഡൈക്രോയിസും എടുക്കുന്നു. സർക്കുലർ ഡൈക്രോയിസിൽ നമ്മൾ ഡിഫറൻറ്റ് സ്പെക്ട്രമാണ് പ്ലോട്ട് ചെയ്യുന്നത്. സോ സ്വാഭാവികമായിട്ട് നമുക്ക് CD വരുമ്പോൾ പോസിറ്റീവും നെഗറ്റീവും കിട്ടാം. UV-യിൽ നമുക്ക് ആകെ ഒരു ടൈപ്പേ ഉള്ളൂ. അതാണ് ഒരു ഡിഫറൻസ്. അപ്പൊ ആ ഡിഫറൻസ് ഡെൽറ്റ എപ്സിലോൺ ഇസിക്വൽ എപ്സിലോൺ L മൈനസ് എപ്സിലോൺ R, അതിന്റെ വാല്യൂ പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ പോസിറ്റീവ് CD കർവ് എന്ന് പറയുന്നു, നെഗറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ നെഗറ്റീവ് CD കർവ് എന്ന് പറയുന്നു. ഇതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഒപ്റ്റിക്കൽ റൊട്ടേഷനും വേവ് ലെങ്ത്തും തമ്മിൽ നമ്മൾ പ്ലോട്ട് ചെയ്യുകയാണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ORD കർവ് ഒരു എസ് ഷേപ്ഡ് കർവാണ് കിട്ടുന്നത്. അത് ആദ്യം പോസിറ്റീവ് ക്വാഡ്രന്റിലോട്ട് ഉയർന്ന് പിന്നെ കുറയാണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ പോസിറ്റീവ് കോട്ടൺ എഫക്ട് എന്നും, അതല്ല ആദ്യം അത് നെഗറ്റീവ് ക്വാഡ്രന്റിലോട്ട് വന്നതിന് ശേഷമാണ് പോസിറ്റീവ് ക്വാഡ്രന്റിലോട്ട് വരുന്നതെങ്കിൽ നെഗറ്റീവ് കോട്ടൺ എഫക്ട് എന്നും പറയും. ഇവിടെ രണ്ട് സ്ഥലത്തും കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് സിംഗിൾ കോട്ടൺ എഫക്ട് ആണ്, ഒറ്റ പീക്കേ ഉള്ളൂ അതിനകത്ത്. മൾട്ടിപ്പിൾ കോട്ടൺ എഫക്ട് തരുന്ന, മൾട്ടിപ്പിൾ ഇൻ ദ സെൻസ് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ഇതേപോലെയുള്ള എസ് ഷേപ്ഡ് കർവുകൾ അല്ലെങ്കിൽ പീക്കുകൾ തരുന്ന മോളിക്യൂൾസുകളും. ഇനി നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ളത് ഒക്ടൻ റൂൾ ആണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് അടുത്ത സെഷനിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം.